हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु सुब्रत ये हूँ सबुजमा ता सहित आमर जे कुनी अतिथि जे आमर एवं गोटे वर्ष पूर्व सी ए शोई पड़ी आउ टिके समय है आम टिके आज शेयर करवा ठीक गोटे वर्ष पूर्व माने आज अगस्ट 17 तारिख मोर मन पड़ुची जे मु जाऊली ओटीटी परीक्षा देवाई सबुजमा जाऊले तांकर सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर परीक्षा देवाई जाऊले सेकेंड सेमिस्टर देवाक जाऊले मु जाऊली ओटीटी परीक्षा देवाई सही समय आम गोटा बहुत माने क्रिटिकल परिस्थिति देकी आम गति करूँ जे तांकर परीक्षा मोर परीक्षा किंतु आम दी जन भीतर थिला गोटे भाग्य परीक्षा से परीक्षाटा हूँ कौन मोर अतिथि किए आसो पुओटी आसो ना झीटी आसो भारी इच्छा थिला जे झीटी आसू बोलिकी किंतु पुओटी आसी बुझीपार पुओटी आसी बहुत भल लगे आउ से समय बहुत कल्पना जल्पना चली ठीक तार गोटे वर्ष पूर्व माने 2023 मसीह आम बहुत अपवाद पाइचु बहुत बदनामी आम सहीचु सभा शेष मुझे सब शुणु नी माने कान रे पुराए बाहर कर दिए किंतु जितला सबुजिमा आसी कंदाकटा कले घरे आसी कंदाकटा कले पचारि अरे कौन कंदाकटा ना से दिन से गोटे एमती गोटे जिनसटे मागी जोटा कि मत बहुत आश्चर्यित करथिला मत कहीं समस्त से माने केमी गोटे लगे अजब लगे जे गोटे कंढई किणिकी दियो गोटे शाढ़ी किणिकी दियो गोटे मुदी किणिकी दियो बा कौन से अलंकार टे किणिकी दियो ताहा जन इजिली दे पार कि एमती गोटे जिनसटे मागिले जोड़ा दबापाई भी बा ताकू तैयारी करने गोटे वर्ष लगे सेटा से मागी जे मोर गोटे पुओ कि झीटी दरकार मुझे सही पारुनी कौन है ना मत बांझ कहते जीवन में सबू कर गोटे नारी को के बांझ कह ना तार परिस्थिति को बुझ से कौ परिस्थिति रे पुओ झीटी करें से क्यों परिस्थिति सी एते दिन पर्यंत चुपचाप रही से बुझा दरकार जे से दिन किएटा कहीदे कि चर्बी हो पुओ जो हेनी जोटा कि आम शुणु जे निजर जे आत्मीय से मैंने ही बदनामी करुले निजर घर लोक जो मैंने कहते दाबी करती जे आम हूँ घर लोक बंधु साई पड़िशा से मैंने ही बदनामी करुले पूरा एकदम मोर जो पिला माने पाठ पढ़ा में आसूले से गाँ गंडार सब बदनामी होता एमती कि फोन कॉल आसूला कि तांकर चर्बी एमती कि भल मंदर जदि आम बजार टिके बुलाया जाऊँ कहते हेरे गले स्वामी स्त्री गले मेडिकल गले जो डॉक्टर हाँ चर्बी डॉक्टर आसूची माने एमती कि केतटा बेलोजिया लोक मत आसिक कहले जे तू पिला छुआ कर दिए आउ तो स्त्री चर्बी माड़ी माने मत बहुत खराब लगे सेटा पर्सनाली कथा आम दुई जन भितर व्यक्तिगत कथा आम पुओ झो करूँ न करूँ स्वामी स्त्री भितर गोटे डिसीजन थाए जे सबुजिमा प्रकृत में मत मागी गोटे कथा मागी कि माने माने से जेहेतु छोट पिला थिले विवाह करथिले छोट नु सेटा तो हमर कम बयस मैरिज हेतिला माने मो बाहर गोटे वर्ष गोटे वर्ष 1.5 वर्ष पर बापा पड़िले 1.5 वर्ष पर तो आम गोटे वर्ष पर घर गले नथिला घर द्वार बापा पड़िले बापा 1.5 वर्ष काल तांको सेवा चलला तापरे बापा परे हमर तो फाइनेंशियल कंडीशन भल नथिला भल बहुत खराब था कोरोना परिस्थिति खर्च होला पैसा बहुत बापा विषय डेली प्रति मास 6000 विभिन्न प्रकार कारण को नहीं गिरी आमे पाखा कि 5 वर्ष हमर सुगर हैला मोर सुगर बाहर पला एमती 5 वर्ष धरी गिरी आमे विभिन्न प्रकार समस्या परे जेतले आमे पुओ झो कथा चिंता भी कर नथिलु कि मोर कोडी एनगेज हेबी तापर आम पुओ कि झोटे करवा से भाया परिस्थिति आम थिलु दुई जनाक तार मु देखिली एज बहुत कम तांक एजर पिला एपर्यंत भी बाहर ना अभिहारी अच्छा अवश्य मत 30+ होगा आमको ए दर बढ़ा कह कहीं एवं मैरेज कले आमको कौन बुढ़ा विवाह कह कि से मत एज बहुत कम थी जो मुझे मैरेज करी से मत 24 वर्ष भाया होता समयटा से समय आम जेहेतु आमर बयस कम थिला एबे सुधा मो सांग पिला बाहर ना जदि मत कह बुढ़ा कह झील किए दब सब बुढ़ा बुढ़ी बाहर हम सब एमती अनेक प्रकार कथा अच्छी
ତାହେଲେ ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରୁছে ମୋ ସାଙ୍ଗର ଝିଅମାନେ ଏବେ ବିବାହ କଲେ ମାନେ ତର ପୁଅ ଝିଅ କରିବା ପାଇଁ ତର ସେମାନେ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଶାଶୁଘର ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବାପଘର ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ହସ ମଜାକରେ ସମସ୍ତେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଠୁ ସବୁଜିମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ମୁଁ ଦେଖ ପୁଅ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାକୁ କେହି ବି ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଇଟା ହେବନି। ଯଦି ତୁମର ହେବାର ଥିବ ଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମ ପୁଅ ଝିଅଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲେଣି, ସେମାନେ ବି ସେଦିନ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଯେ ଆମେ କେବେ ଆଉ ବାପ ମା ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଇଲିଜିବଲ୍ ଫର କ'ଣ ଫାଦର। ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ବାପା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏମିତି କହିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ମଜା ଛଳରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ। ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଜେସନ୍ ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ, ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେତୁଟା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ି ବନେଇକିରି ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ କେବେ ଭାବିବନି ସେ ବିବାହ କରିବାର 5 ବର୍ଷ କ'ଣ 7 ବର୍ଷ କ'ଣ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ପିଲା ଛୁଆଟେ କରୁନି, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ନୁହେଁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଦେଖ। ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ନାହିଁ, ମୁଁ ଘର କରିଛି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଘର କରିଛି ମାଟି କାନ୍ଥର ଗୁରା ମାନେ ଘର ଆଜବେଷ୍ଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ କୋଠାଘର କଲେଣି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଘର ଦ୍ୱାରା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମୋର ଯେ ମା ଯିଏ ଅଛି ସେ ଘର ଦ୍ୱାରା କରେଇ ଦେଉନି, ଆଉ ସାବତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାରା କରିପାରୁନି। ମୋ ଛୋଟ ପୁଅଟା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ଆଗେ ଆମେ ଘର କରିଥାନ୍ତେ, ଆମର ଘରଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋର ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅଟେ ଜବ୍ ଟିଏ କରିଥାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ମୋର, ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଏତେ ବାଟ ତ ଆସିଲିଣି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବା ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁରି ମୂଳରେ ତ ଟଙ୍କା ହିଁ ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ମିସକ୍ୟାରେଜ ହେଲା, କେହି ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲେ, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଥଟ୍ଟା କଲେ। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୁଅଟା କି ଝିଅଟା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ମୋ ଜଷ୍ଟ 2-3 ମାସ ହେଇଥିଲା, ସେ କୌଣସି 2 ମାସ ହେଇଥିଲା, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତା ନଷ୍ଟ ହେଲା। ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବା କୌଣସି ସାହି ପଡ଼ିଶା ବା ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ସେମାନେ ହସିକି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଫେକ୍, ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ, ଏମିତି ସବୁ କହିକିରି ମାନେ କହିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ହବ ନା, ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ କଥା। ଆଗରୁ ପୁଅ ଝିଅ ନଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲି, ମୁଁ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗଲି 3 ମାସରେ, ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି 3 ମାସରେ, ସେଠି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସତରେ, ମାନେ ସେଠି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ସତରେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ହବ ବୋଧେ। ମାନେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ବି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି, ବୋଧେ ସେଇଦିନ ତା ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ହବାର ଅଛି। ମାନେ ସେଇଦିନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉ ସୁଭାନ ହେଲା, କିଏ ଥିଲା? ମୁଁ ତ ଘରେ ରହିଲି କେବଳ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆଜି ମୋ ସୁଭାନ ଆମର ପୁଅ, ଆମର କୁଳନନ୍ଦନ, ଆମର ଯେଉଁ ପୁଅଟି ମୋର ହେଲା, ଆଜି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସମସ୍ତ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବି। ମୋ ଶାଳୀକୁ ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ଦେବି, ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ମାନେ 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ମାନେ ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଆଜି ବା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଆଜି ବର୍ଷେ ପୁରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସେ ହିଁ କରିଛି। ମାନେ ମା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତିକି ନ ହେଇଛି, ମାଉସୀ ହେଇକିରି ସେତିକି କରିଛି। ଯଦି ମୋ ପୁଅଟା ବଡ଼ ହେଇକିରି ଯଦି ସେଇଟାକୁ ସେ ମନ ନ ରଖିବ, ମାନେ ତାକୁ ବି ମାନେ ସେ ମାଉସୀଟା ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ସାନ ମାନେ ଭଉଣୀଟା ମୋ ଶାଳୀ, ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଆସି ପଡ଼ିକି ଖାଉଛୁ, ମାଗଣା ଖାଉଛୁ, ତା ପଛ ଲାଗିଲେ ସିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ଡରିକି ପଳେଇଲା। ଯେ ସୁବାନ 6 ମାସ ଉପରେ ହେଲା, ସେ ଡରି ପଳେଇଲା। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେବିନି। ଆଜି ମୋ ପୁଅ ବର୍ଷେ ହେଇଛି, ସେ ଅବଶ୍ୟ ନିଜର ମା ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମା ଠାରୁ ବି ଅଧିକା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନା। ନାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ ଦରକାର ତାଙ୍କ ପଛ ଲୋକ ଲାଗିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମା ନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ପାଗଳା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ଏମିତି କଥା ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି।
ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସବୁ ଲୋକ ସେମିତି ନୁହଁ, କିଛି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ବାହାର ଲୋକ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସବୁଜିମା, ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ତ ହେଲା ସେଇଦିନ କଥା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ସବୁଜିମାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସରି ଯାଇଥାଏ, କେବଳ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ବାକି ଥାଏ। 22 ତାରିଖ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ତୁମେ କାଠେଇ ଯାଅ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଲାଣି, ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ତୁମେ ରହିଯାଅ, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାକୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ ନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଦି ଥିଲା କ'ଣ ନା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, ମୋ ପେପର ବ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଯିବ, କ'ଣ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ। ବାହାଘର 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କିଏ ଦେବ, ତାଙ୍କ ଧାରଣା ହେଉଛି ଏଇଟା। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ତ କହିପାରିବେ ଜନ୍ମ କେବେ ହେବ ଆକୁରେଟଲି କହିପାରିବେନି, ଯେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଡେଟ୍ ଥିଲା କି ମୋର ମାନେ ପୁଅ କି ଝିଅ ହେବ, ସେଇଟା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା 28, ଡକ୍ଟର ଦେଇଥିଲା 23 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ କ'ଣ ଯେ 23 ତାରିଖ ଦିନ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସରିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୁଗ ଏତେ ଚମତ୍କାର। ତାପରେ ସେଇଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଆସିଲା ବାଟରେ ସେ ବାଇକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଝିଅ ବି ମାନେ ପେନ୍ ହେଲାଣି ସେତେବେଳକୁ, ମାନେ କଲେଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି, ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମାନେ ଆଉ କେଇ ଦିନ ପରେ ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ହେବ। ଆଜି ବି ସେଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଇଥିଲି ଛାଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କୁ, ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ମୋ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ଥରକୁ 2 ଥର। ତାପରେ ମୁଁ ସହଜିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସବୁ ଭୁଲ କରିକି କଷ୍ଟିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଠିକ୍ କରି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଇମାଜିନ୍ କରିନଥିଲି କି ମୁଁ ପାସ୍ କରିବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ସେଦିନ ପାସ୍ ଠାରୁ ଆଉ 2-4 ମାର୍କ ଅଧିକା ରଖିକି ମୁଁ ମେଣ୍ଟି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ସେଇଦିନ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଶୁଭ ମାନେ ପୁଅଟା ମୋର ଶୁଭ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଅନବକ୍ସିଂ ହେଇନି, ସେ ଆସିକି ରହିଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଗଲାଣି OTT 2ର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖୋଲିନି, ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନ ପରେ ଖୋଲିବି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି, ସେଦିନ ରାତିରେ କେବଳ ମୋ ଶାଳୀ ଥାଏ, ଆଉ ସିଏ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତାର ରୋଷେଇବାସ କରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ମୋର ଘରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥାଏ। ମୁଁ କହିନି ଦେଖେ ଝୁଅ ତୁ ଶୋଇଥା, ଯେତେବେଳେ ଡାକି ଉଠିବୁ। ସିଏ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି ସେତେବେଳକୁ, ଯେ ସବୁଜିମା ପୁରା ବିଚଳିତ ହେଲେଣି ସେତେବେଳକୁ। ତାପରେ ଦେଖ 1 ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଫୋନ୍ କଲେ, ନିଜେ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇକି ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ନନା ଲଗେଇଲା, ସେ ଜହ୍ନ ହିଁ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଆଶା ଫୋନ୍ କରିବ, ମାନେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜୀବନ ସାଥୀଟେ ପାଇଛି, ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ମାନେ ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କେହି ପରୀକ୍ଷା ଆଗରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2ରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିକିରି ନିଜେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରି ନିଜେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଯାଇକିରି ସେଠି ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା, ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଣିନି। ମାନେ ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରୁନି, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିବେ, ମାନେ ବିରଳ ଉଦାହରଣ, ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଆଶାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେତେବେଳକୁ ଆମର 2ଟା ବାଜି ଯାଇଥାଏ, 2ଟା 2:30 ଭଳିଆ ସମୟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଶାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏରେ କ'ଣ ଘଟଣା, ଆଉ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର, ଆମେ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ବାହାରିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ସବୁ ଶାଳୀ ଥିଲେ କି ମୋ ଘରେ ମୋର ଜଣେ ଭଉଣୀ ହେବ ଆଉ ଜଣେ ମୋର ସାନ ହିସାବ ହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଟିକେ ଘରକୁ ଆସ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯାକ ନେଇନଥିଲି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଏମିତି କେତେକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ, ନେଇନଥିଲି। ମୁଁ ଗଲି, ଆଶାକୁ ନେଇକି ଗଲି। ଆଉ ଗଲା ଭିତରେ ସେଠି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ରାସ୍ତା କଭର ପୁରା, ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମେଣ୍ଢା, ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରାସ୍ତା କଭର। ମୁଁ ସେଠି ନେଇକି ତିଅର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ସବୁଜିମା ଅଲରେଡ଼ି ବସିଗଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ଆଶାଙ୍କୁ ସେଠି ଛାଡ଼ିକିରି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲି, ପୁଣି ଗାଁକୁ ଆସିଲି, ଏଠୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକିରି ଗଲି। ମୁଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ। ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ଯେ ଆଶା କହିଲେ ଯେ ତମର ପୁଅ ହେଇଛି। ମାନେ ଚମତ୍କାର ପୁରା ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ହେଲା। ମାନେ କେମିତି କ'ଣ, ମାନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଲେଖା ବେଡ଼୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ନୁହଁ, ମାନେ ସିଜରିଂ ହେଇଛି, ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ହେବା ତା ହେବା। କୌଣସି ସବୁ ଲୋକ କହିଲେ ଆର ନର୍ମାଲି ହେବ ନାହିଁ, ଆର ସିଜରିଂ ହେବ, କଟା ହେବ ପେଟ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ତାଙ୍କୁ ଡରେଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଲେ, ଉପର ହେଲେ ବଡ଼ ଲୋକ।
ତିନିଟା 5ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। 3:05 3:07 ପୁଅ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାହାରୁ ପଳେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ସେୟାର କରିଦେଇଥିଲି ବୋଲି କେଇ ଜଣ ଲୋକ କଲେ ସେଟା ମାଷ୍ଟରଟା କହୁଛି 5 ମିନିଟ୍ରେ ପୁଅ ଝଲା। ଆରେ ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି କଥା, ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ତମ ଦିହରେ ଯାଉନି କେଇଟାଙ୍କର ଦିହରେ। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୋ ପୁଅ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହେ ଯେ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସହିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ କି ମୋ ପୁଅ ପଛରେ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବି ମୁଁ। ଦେଖିଥିବ କେତେଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ତମକୁ ଅଲରେଡ଼ି। ତାପରେ ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲା, ଯାହା ମୋ ପୁଅଟା ଆସିଲା। ଚମତ୍କାର ନୁହଁ, ମୋତେ କହିଲେ ସବୁ ସିଜରିଆନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସିଜରିଆନ୍ କଲେ ଚଳିପାରିବିନି। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଭଗବାନ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ସବୁ ଦେଖିକି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେଇଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଘର ଯେଉଁ ମାଆ ଯିଏ ମୋ ମିସେସ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ହିସାବରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଥରୁଟିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେବା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କର କାହାର ଧାରଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଛି କି ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇଛି କ'ଣ କରିଛି ସେ କଥା ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ଭଲରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ପଚାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଆରେ ତୋ ବୋଉକୁ କହିଥିଲୁ, ଆରେ ତୋ ବୋଉକୁ କହିଥିଲୁ, ମାନେ ସେଇଠୁ ମୋ ରାଗ ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ଚିଡ଼ିଗଲା। ଯିଏ ନିଜ ଲୋକ ହେଇଥିବ ତାକୁ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସିଏ ଛାଁ ଆସିକିରି ଯିବ। ପର ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନା। ତାପରେ ତ ସେଇ ମା ତ ମାନେ ତ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା ନା, ତୁ ଆଣ୍ଠୁଗୁଡ଼ା ହବୁ, ତୋର ପୁଅ ଝୁଅ କିଛି ହବନି, ଆଉ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ, ଜଗତ ଦେଖିବ, ସବୁ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ମାରିକି ବାଡ଼େଇକି ନାକ ଫାକ ଫଟେଇକି ନାନଖାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମିସେସ୍ ଏତିକି କାମ କରିନି। ନହେଲେ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ମା ଯଦି ତା ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବ, ତା ପୁଅ ଯେତେ ଖରାପ ହେଇଥାଉ, ସେ କେବେ ଲୋକ ଆଗରେ କହିବେ ନା ଯେ ମୋ ପୁଅ ଖରାପ ବୋଲି। ଆଉ ଏତିକି କଥାଟା ମାନି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କି ମୁଁ କାହାର ପ୍ରକୃତ ଅରିଜିନାଲ୍ ପୁଅଟିଏ। ସେ କଥାଟା ଏବେ କହିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଛାଡ଼, ତଥାପି ମା ବୋଲି ମାନି ଆସିଥିଲି 28 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ କଥାଟା ଜାଣି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୋ ପ୍ରତି ଆଗକୁ ନ୍ୟାୟ ହେବ କି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା ବେଳେ ମିଠା ନେଇକି ଆସିଲି, 14 କିଲୋ ମିଠା। ମୁଁ ମିଠା ପିଲାଙ୍କ ହାତ ପଠେଇଲି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯେ ଦାନ୍ତି ହେଇଛି ବୋଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପୁଅକୁ ସେଇଠି କହିଲେ କ'ଣ ତା ପୁଅ, ମୋ ବାପ ପୁଅ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନେଇ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବି। ସେଇଠି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଖସି ଆସିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ତାକୁ ଯେ ମରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ସେଇଠି କେଇଟା ଲୋକ କହିଲେ ସେ କହିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ପୁଅକୁ ଆସି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କହି ହେଉଥିଲେ, କେଇ ଥର ଆଇଥିବେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡେଲିଭରି ପାଖରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଫୋନ୍ କଲେ ନା। ତାପରେ ଆଉ ମାନେ କେହି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଟିକେ ଦେଖାନି କି କ'ଣ କି ଆମେ ଯାଉ ଦେଖିକି ଆସୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କହୁଥିଲେ, ଆଗରୁ ଫୋନ୍ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ଘର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ହେବ, ଆଉ ପୁଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ନାହିଁ କି କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅଟା କେମିତିକା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଅନ୍ଧଟା କି ଛୋଟାଟା କି କଣାଟା କି ପୂଜାଟା କି, କେବେ ସେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ବର୍ଷେ ପୁରିଗଲାଣି, ଆଉ କେଇଦିନ ପରେ ଜନ୍ମଦିନ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନା ଯେ ତାକୁ ବର୍ଷେ ହେଲା। ଏତେ ହସ ଖୁସି ମିଜାଜର ପିଲାଟିଏ, ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କେମିତି ପୁରିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛ, ବିବାହ କରୁଛ, ଭଲ ପାଇକିରି ବାହା ହେଉଛ, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାତି ଅଜାତି ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜାତି ଅଜାତି ପାଇଁ ପୁରା ଗାଁଟା ଉଠିଲା ପଡ଼ିଲା 3 ବର୍ଷ କାଳ। ଏବେ ବୋଧେ ସବୁ ଜାତିରେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜାତିରେ ବାହା ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ସେଠି ଆଉ ଏବେ କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଏବେ ସବୁ ଚଳିଲାଣି, ଆଉ ଆମ ବେଳକୁ ଚଳୁନଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ନ ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ଆଣ୍ଠୁଗୁଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବାଞ୍ଝ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। ଗୋଟା ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଆସିକି କହିଲା, ଆରେ କେଇଥର ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ମାନେ ଆମର 4 ମାସ ଚାଲିଲାଣି, ଗୋଟେ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସିଛି, ସେ ସାନ ହିସାବ ହେବେ, କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୋର ପୁଅ ଝିଅ ହେଉନି,
ଆଉ ତୁ ଅମକ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯା, ଅମକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଗଲେ ପୁଅ ଝୁଅ ହବ ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଦେଲି କ'ଣ ମୋର ହବ କ'ଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ କେଇ ଦିନ ପରେ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିବିନି ଛୁତିକିଆ ହବ ବୋଲିକିରି ହେଲା। ଅଲରେଡ଼ି ଆମର 4 ମାସ ହେଲାଣି। ଯେମିତି ଶୁଣି ପକେଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ। ଆରେ ତମରି ଘରେ ତୋ ମାଆ କହୁଥିଲା ଆଉ ତାର ଚର୍ବି ହେଇଛି, ପୁଅ ଝୁଅ ହବ ନା, ପୁଣି ହେଲା କେମିତି? ମୁଁ କହିନି ତମେ ସବୁ ହେଉଛ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଲା। ତମେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କେବଳ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକିରି ଇଏ ମାନେ ଗାଁରେ ଆସିକି ବିବାହ କରିକି ସବୁ ମାନେ ଘରଣୀ ଗୋଟା ହେଇଗଲ, ନହେଲେ ଯାଇ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଖାନାରେ ଥାନ୍ତା, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ କାନ ମାନେ ଭାଁ ଭାଁ ହେଇଯାଏ ଏବେ ସବୁ ବି କଥା। ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ବି ସେ ସୁଦ୍ଧା ତା ପୁଅ ନୁହଁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ସେ ତା ପୁଅ ନୁହଁ, ଆଉ ସେ ଅଲଗା କାହା ପୁଅ। ସେ ଛାଡ଼, ଏଇଟା ପାପି ଗୁଡ଼ାକ ନା, ଏମାନଙ୍କର ତା କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ଠାରୁ ହେଇଛି, ତା ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ହେଇଛି। ଅଭଦ୍ର, ଯେଉଁ ଅଭଦ୍ରର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ ନା, ସେମାନେ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାଇକୁ ମାନନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଏଠି ଏଗୁଡ଼ା ସହିତ କାହିଁକି ମିଶେ ନା, ନା ୟାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସେୟା। ଏମାନେ ଭାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତିନି, ଭଉଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତିନି ହେଲା କି। ମୋ ପୁଅ ଧୀରେ 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 ତାର ଅବସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି। ଛୋଟ ବଳ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମଠାରୁ କଲର୍ ଟିକେ ଅଧିକ ତାର। ଆଉ ମୋ କାନଟା ମୋର ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ, ମାନେ ତା ମାଉସୀର ନାକଟା ମୋର ହେଉଛି, ଆଖି ଆଉ କାନ ହେଉଛି ତାର ଡିଟୋ ସେୟା। ଆଉ ମୁଁ ରାଗି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆମେ 2 ଜଣ ଯେହେତୁ ପୁରା ସର୍ଟ ଟେମ୍ପରର, ସିଏ ଆହୁରି ଆମଠାରୁ ଡବଲ୍ ହେବ। ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ନରମା ରହିବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇବେ, ଯେସାକୁ ତେସା। ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେବା ଦରକାର। ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଗୋଟା ଗାଁରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା, ମୋ ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କୁହାଗଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ପୁଅ ଝୁଅ ହେଉନି। ଆଉ ଛାଡ଼, ସେ କ'ଣ ମାନେ ଛାଡ଼, ଆଉ କ'ଣ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଆଉ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାଗଲା। ସିଏ ଛୁଆ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ନ ଜାଣିକି ଆମକୁ ଥରେ ଗୋଟେ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ପିଲା କହିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଗାବିଡ଼ି କଲୁ। କାହିଁକିନା ଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ତାପରେ ସବୁଜିମାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ମୋର ଯାହା ପଛେ ହେଇଯାଉଛି ହେଇଯାଉ, ମୋର ପୁଅଟିଏ କି ଝୁଅଟିଏ ଦରକାର। ମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଉ, ଯାହା ହଉ ମୋର ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଅପନିନ୍ଦା ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୁଅ ଝୁଅଟିଏ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଉ ଶୁଣିକିରି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବ ମୋ ପୁଅର 21 କରେଇଦେଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଲେ ନା କ'ଣ କରି ଆସିଥିଲେ, ମୋ ପୁଅର 21 କରେଇଦେବେ ନା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉଠିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଛୁତିକିଆ ଉଠେ, ସେଦିନ ଭାରି ଜୋର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ। ଉଠିଆରି ଦିନ ଭାରି 10 ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଦିନ ହଁ ଉଠିଆରି ଦିନ ଭାରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ। 21 ଦିନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ତ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉଛି, ଆଧାରା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବନି। 21 ବୋଧେ ଗାଁରେ ବୋଧେ ଆମର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଖାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଏତିକି ଖୁସି ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଲୋକ ମୋ ପୁଅ 21 ଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ବାହାର ଗାଁରୁ ଆଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ବାପା ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆହୁରି ବଡ ବାପାଙ୍କର, ଆକାର ହଁ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାପା ଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ହେଇଥାନ୍ତା। ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ବାପା ଦିନେ ବସୁ ବସୁ, ଆଜି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଗୋଟେ କଥାଟିଏ, ବାପା ମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ, ବସୁ ବସୁ କାନ୍ଦିଲେ ଦିନେ। ମୁଁ କହିଲି ବାପା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? କହିଲେ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରର ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ କାର ହୁଏ ଗାଁରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଏ, ମୋତେ କହନ୍ତି ଆରେ ଦୁରୁଜା, ଆଉ ମୋ ବାପା ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ, ତାକୁ ଦୁରୁଜା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆରେ ଦୁରୁଜା, ତୁ ପର ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ଆସି ଖାଉଛୁ, ତୋର 6-7ଟା ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଲେଣି, ତୁ ତ କାହାକୁ ତ ଥରେ ତ ଦେଇନୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତୁ ଆସି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ବାପା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ବାପା ମୋତେ ଥରେ ଆସି କହିଲେ, କାହା ତ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା, ଯଦି ବେଳେବେଳେ କାହାର ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ ମଜାକରେ ଏ କଥା କହନ୍ତି। ବାପା ଦିନେ ମୋତେ କହିଲେ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମର ପୁଅ ଝୁଅ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ। ବାପା କହିଲେ ତୋ ପୁଅ ଝୁଅ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ତୋ ଥିଲା ପୁଅ ନାତି ଝୁଅ ନାତୁଣୀ ହେଲେ, ଦେଖିବାକୁ। ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଲେ, ମୋର ହେଲେ, ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ବୁଲେଇବି ଟୋଟାଲ ଉପରେ, ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକୁ ବୁଲେଇ ନେବି। ଏମିତି ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଯେ କହିଲେ, ଦେଖ ମୋର ବଡ଼ ସଂସାର, ଯଦି ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି, ତୁ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି, ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଡାକିକିରି ତୁ ଟିକେ ପତ୍ର ପକେଇବୁ। ସେଇ କଥାଟା ମନ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଟେନସନ୍ ଥିଲି। ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହା ମୋର 21ଟା ମୋ ପୁଅର ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ଥାଏ, ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ କଚଡ଼ା ଖାଇଛି। ଗାଡ଼ିରୁ ଆଇଛି, ପନିପରିବା ନେଇକି ଆଇଛି, କଚଡ଼ା ଖାଇଛି। ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକ ମୋର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଟିକେ କିନି ଇସ୍କିନ୍ ହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଏ। ସେଇ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସଲା ସୁତରା ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ କାଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲା କଲ୍
जे तमें कौन सी लोक ता जन्मदिन जीव ना ना ता 21 जीव ना जदि ता सहित संपर्क मो सहित संपर्क आम सहित काटिदेव मोर भी जो बंधु बांधव सब कटि जाइछन्ति मु भी कहूँ जीवन थला पर्यंत तुम सहित संपर्क रखी ना मो सहित जदि सेमती होता चली था कि मो पुओ सहित हम से चलईदेवी ना जहाँ भल बढ़िया मु भी किसी लोक चिन्हबार बाकी थिला अंध भाया विश्वास करुँगी अंध भाया भल पाऊली से मुझे जानीगली कहीं आजिकालिका दुनिया रे लोक मैंने स्वार्थपर जोटी स्वार्थ थाए लोक मान से कम थाए आ जोटी स्वार्थ न थाए लोक मैंने कौन सी कम न थाए आ जो मैंने निस्वार्थपर भाव में मो पुओ पाखक आसिले विशेषकर बाहर लोक आसी पाखापाखि 90 ରୁ 95 पीस तार कपड़ा होता ड्रेस होता तादर बोध अनुमान गोटे दीटा खंड बोधे निजस्व लोक किए आनी देइचंती आ बाकी सब जतक सब मोर बाहर पिला बाहर लोक विशेष करके मोर स्टूडेंट माने छात्र छात्री माने तांकर अभिभावक माने से माने आनी आ मो पुओ को मध्य बहुत भल पाए से माने देइथिले आ एबे भी सुधा मो पुओ पैसा देथिले हाँ एबे भी सुधा मो पुओ को माने बहुत लोक भल पाउचंती बहुत करचंती आ से कोठी एबे केईटा लोक अछंती तांका धीरे जाउनी मो पुओ के धरि पकेला लु कौन कला को तांका धीरे जाउनी देख तम जीवन रे तमे कौन करुच मोर से किसी जायस ना अवश्य गोटे कथा रिक्वेस्ट करी मो जीवन मत तो बचाई दियो जहाँ कहले खराब से पूरा निजर जो लोकटे मोर बर्तमान से कई ना मोर ना को भाया अच्छी ना किए अच्छी केवल गोटे भाया आउ तांकर भल मंद हेले मु जाई पहुँची मोर भल मंद हेले सी आसी पहुँचे जी विपद आपद रे ठिया हला ताकू भाई बा भाया बोली कह जाए भाइयार अर्थ नुह कि भाईर अर्थ नुह खाली पतर सहित संबद बहकी खाइबू घर को बाल्टे दी बाल्टे बोईकी नबू आउ काम कार्य हेले खाली से जिनसटा आम करूँ किंतु भाइयार अर्थ हूँ कौन काम कार्य सहयोग करा जाए विपद दुख अन्य जन ठिया हुए ताकू भाया बोली कह जाए आउ मु भी ठाकुर डाकुली कि मते यही गोटे लोकटे मिलू कि मु ताको साहाय्य करी सी मत साहाय्य करी किंतु आज पर्यंत जहाँ गोटे लोक देखिली आउ जीवन रे जी मत बाहर लोक सहित संपर्क आउ कईटा लोक अच्छा मु देखुची मोरी बयस्कर मोटर 500 बड़ बासा होना अभिहारी बुलूँ सेड़ा किसी काम धंदा ना जे मो विरुद्ध अपप्रचार करिया लगी तमें जानी देखा देखिए मो पाखर जो पिलाटी बसची बहुत सुंदर पिलाटी से मो स्त्री को ठारू आउ कि अधिका सुंदर अच्छी ए गाँव में मु जीवी क्या प्रमाण ना मु जीवी क्या अनेवाई मोर निजर देह बा खराब मु निजे उठिला बेलू मत कष्ट हो निजे उठापी मो सुगार पेसेंट जड़े मत जो लोकटा ना ना से अभद्र गुड़ाक से गुड़ाकर कम हूँ कौन से करती एपर्यंत भूत भाया बुलूचनी पाल भूत भाया बुलूचनी आउ क्या मागी मुगिकी कौटी मालटा खाइमु कौटी गुटकाटा खाइमु कौटी मदटा पीबू यही सब कम सब लगी रही मु भल पाइली 2 वर्ष बाहर 7 वर्ष पूरी 8 वर्ष चलती मो स्त्री खराब करुची मु खराब करुची आ ये सब सती सावित्री गुड़ाक सब बुलूचनी सब गोटे लोक कहला से ट्यूशन पिला पुरैछि बेसी अभद्र गुड़ाक किसी काम धंदा ना किंतु दर्शक बंधु मैंने मु गोटे कथा कहबी जो मैंने देखुच भिडियो देखुच जे कहीं भिडियोटा बनैली ना आजिका दुनिया रे लोक मैंने गछ को चढ़ेबे कि गछ को ओह्लैवा कई नथिबे यही पुओ झुआ आमर नथिला बोली कि 1000 लोक पचारुथिले जे तू पुओ झुओ करूनु पुओ झुओ जमी मोर पुओ झुओ हो गला से लोक मैंने केबे भी थरुटे मो पुओ को देखा आसी ना कि केबे थरुटे पचारि ना किंतु जो लोक मैंने आसिया कथा से लोक मैंने आसिले जो मान प्रकृत भल पाई से लोक आसिले आ से 21 दिन आहरी कईटा लोक मुझे चिन्हीगली आउ से सहित भी मोर संपर्क आ रखार ना आउ ये जन्मदिनटा बहुत बड़ आकार करने लक्ष्य रखी किंतु जेहेतु समस्या रही मु चाहे ना कि मो 21 भाया मो जन्मदिन में मो पुओ जन्मदिन किसी गंडल हो केवल मो पिला ट्यूशन पिला आउ जी मोर प्रिया प्रीति जी अच्छा आ मोर सांग फांग आ मोर गोटे भाया बास है से नहीं मोर जन्मदिनटा करी छोटा आकार करी कौन दरकार शोकेस करिया बड़ आकार करी
ଇଏ କରିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଫଣ୍ଡଳ ଆସି ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘର ଆଗରେ କରିବେ ସେଇଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଯିବ ନା। ବେଶୀ 200-300 ଲୋକ ହେଲା ପାଇଁ ହବ। ସେଇ 200-300 ଭିତରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟୋଜନ କରିବା। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବି ଆମ ରେଗୁଲାର ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଏଇପଟେ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଘର ଫର ଟିକେ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି ବା ବ୍ଲଗ୍ କେବେ କରିନଥିଲି। ହୁଏତ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ କରିଥିଲେ ଅନୁମାନ ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ବୋଧେ ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ଏଇ ଜମିରୁ ମିସକେରେଜ ପରେ କଲେ ନା ଜମିବାଡି କଥା ଜମିବାଡ଼ି କେସ୍ରୁ ମୋର ପୁଅ ଝିଅଟିଏ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ। ଯେଉଁ ମୋ ମା ଯିଏ ଏଇ ବିଲ ବାଡ଼ି ଜାଗା କଥା କହିକି ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିକିରି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଝଡ଼ାଏ। ସେଦିନ କ'ଣ ମୋତେ ପଇସା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ତାର, ସିଏ ତାର ଏଇ ଚକର କରି କ'ଣ ତାର କରେ ଭଗବାନ ଜାଣେ। ଏଇ ବିଲ ବାଡ଼ି କଥା କହିବାରୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭ କଲି ସେବେଠାରୁ। ଆଉ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ 10,000 ମୁହାଁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ଆଉ ଏମିତି ଥାଉ ଭାବ ଥାଉ। ମୋ ଗାଁରେ ମୋତେ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି। କେଇ ଜଣ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ କେଇ ଜଣ ଲୋକ ମଜାରେ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ତା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖ ଜଣେ ଯେମିତି ଲାଗୁଚିନି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମିତି ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେଉଁ ଲୋକ ନାହିଁ ତାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ମଣିଷ ନାମ ହିଁ ଭୁଲ। ଜନ୍ମ ନେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଭୁଲ ସେ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ଭୁଲକୁ ନିଜେ ସୁଧାରି ଦିଏ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ହୁଏ। ଆମେ କଥା କହୁ, ଆମ କାମ ବି କରିକି ଦେଖାଉ। ମୁଁ କେବେ କହେନା ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିଦେବି, କହେନା। ମୋ ପଛରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, କୁକୁର ଭଳିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ହେଲା କୁକୁର ପ୍ରକୃତି ଭୁକିବା, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ସାଇଜ୍ କରିବା। ସେଇ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ତାଲିମ ଦେଉଛି। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଆଟାକ୍ କଲା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଟାକ୍ କରିବା। ଧର ତୁମକୁ ଜଣେ ଏମିତି ମାରିଲା ତୁମେ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ତା ପାଖରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ରହିଛି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ, ତା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷା ସେ ପାଉଛନ୍ତି। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଏ ଦେବ? ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଭଲ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନାଯାଏ ନା। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିଜକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଭଲ, ସେ ସୁବାସ ଝିଅ ଭଲ, ବାହା ହେଲା ପରଠାରୁ ଖରାପ। ମାନେ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ମୋର ହେଉଛି ଆଗରୁ ମୋ ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲା ଥିଲେ ଆଗରୁ ସବୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନଥିଲି ଖୁବ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ। ପଡ଼ି 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 ସିଏ ଛେକେ ଖଣ୍ଡ ପଳେଇଗଲେ। ତାପରେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା। ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଝିଅ ପିଲା କେସ୍ ରହିବ ନା। ତାପରେ ମୋ ପର୍ସନାଲି ମ୍ୟାଟର୍, ଆମେ କେଉଁଠି ବସିଲୁ, କେଉଁଠି ଝାଡ଼ା ବସିଲୁ, କେଉଁଠି ପାଡ଼ିଲୁ, କେଉଁଠି ଛିଙ୍କିଲୁ, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା କାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି ଯଦି ସେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଦେଲା, କେଇଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ତା କାନ୍ଧରେ, ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୁଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଆମେ। ଗାଡ଼ିରେ ବସୁଛ କାନ୍ଧରେ ହାତ ବସୁଛୁ, ଦୂରେଇକି ବସୁଛୁ ହେଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଗାଁ ବାଟରେ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଅମକେ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଗୋଟେ ନୁହଁ, ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମଝିରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବୋଧେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ରହିପାରିବା ନା। ଗୋଟେ କାମ କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଫାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବା ଆଉ ହେଲା। ଏଇ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ସେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ତାରି ଘରେ ଦିଟା ତିନିଟା ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଭଉଣୀମାନେ ମରିଗଲେ ମୋର। ତା ଝିଅକୁ ଆଣି ମାରିଦେବ। 7 ବର୍ଷ ପରେ 8 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଆମର କ'ଣ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ କହିଦିଏ, ମୁଁ ତାକୁ କେତେ କହିଦିଏ। ଆମର ମଜାରେ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉ। ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହେଲେ ଟେନସନ୍ ଆମେ ରହୁଛୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛୁ ହେଲା। ତାରେ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ମିଛୁଟାରେ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠି ନଡ଼ିଆ, ସେ କେଉଁଠି ପାଣି ଆଣିଲା, ସେ କେଉଁଠି ବସିଲା ଛିଙ୍କିଲା, ଏ କଥା ନେଇକି ଏଇଟା କେଇ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଦନାମୀ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଅଭାବ ରହିଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କେବେ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକିରି ପୁଅ ଝୁଅ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଅ ଝୁଅ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମିନିମମ୍ ପାଖରେ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁଅ ଝୁଅ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ କେଉଁଠି ତାର ଧିଅ ପା ଖରାପ ହେଲେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା 50-100 ମାଗିବେ।
सी हसिकी उड़े दे कह निज पाखे टंका पैसा ना से परकू मागुची भारी कष्ट लगे। आउ दर्शक बंधु मैंने बहुत वीडियो लंबा हो अपेक्षा कर मो पुअर जन्मदिन भिडटा करी भलारे करी गोटे वर्ष हो आउ से खाली कथबार्ता कला माने तार मध्य गोटे पर्सनाल चैनल जोटा तार बनाई से तार सबुदिन भिड कर सी भी गोटे मिनी ब्लगर होकर बाहर आमर तो भ्यूज जाऊनी तार बहुत बहुत भ्यूज हो बोली आशा कर बाप हारी जाइए किंतु पुओ के हार ना बाप पुओ को बा हर नदापे बापा तार सब प्रकार हार शिखुची बाप हार कि पुओ को जितेब माँ को जितेब मुझे पढ़ी सबुजिमा को मो ठार अधिकाट पढ़े मु बीएड करी से बीएड करेंगे पीजी करेंगे जहाँ तांकर इच्छा हम से करेंगे पाठ पढ़ा मना ना ना कौन सबुजिमा आशा करी दर्शक बंधु मैंने आज भिडियो भल लगे लाइक कर शेयर करेंगे। रहुଛି नमस्कार।